वंदे गुरुपददंतं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कटतनयकवितरौ कमलायुताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगद्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भगताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयतां सुरतौ पंगुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधामदनमोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ हृष्टालिभिसेव्यमान्यो स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भि वंशीपटतटस्थित कर्षणवेणुशनैर्गोपीर् गोपीनाथ श्रीअस्तु नः। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাই করো চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই প্রভু কর মোর দয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া। সব সুত বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন কৃপা করি মোর মাথে দেহ শ্রী চরণ। সব সুত বৈষ্ণবের পাদে মোর কোটি নমস্কার सर्वे पद धूलि देह मस्तके आमार। हृदय स्फुरन कराओ जे হয় কহাও বাণী কি কহি ভালো মন্দ কিছুই না জানি। নিতাই গৌর হরি बोल जय जय श्री राधे श्याम बल भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वाग्रे माधुष्यमेर परमाराध्यतम अस्मदीय श्री गुरुपाद पद्मे संखात भूलंठित दंडवत प्रणिपादर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोतृमंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपादर्पण करी तदनंतर कर्चित विधिर वंदना। बल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार। श्री विषभानु की लाडली निक मेरी और निहार। श्री राधा रानी की जय वृषभानु दुलारी की जय कीर्तिदा कुमारी की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल बोल भक्तवत्सल भगवान की
परम लीला पुरुषोत्तमोत्तम परम प्रेम पुरुषोत्तमोत्तम सच्चिद आनंदीर घन विग्रह रसिक शिखर चूड़ामणि आनंद कंद गो शब्दे गोविंद रा शब्दे राधाराणी मिलित तनु कलि पावन अवतारी श्रीमन महाप्रभु गौरांग सुंदरी परम प्रिय पार्षद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचित चैतन्य चरितामृत ग्रंथे नित्य प्रति कथामृत स्वदने कल सायंकालीन कहते আমরা चतुश्लोकी भागवतेर जे अंतिम श्लोक एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तु जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरिकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा এই শ্লোকের গৌর কৃপা তরঙ্গিনী টিকা আমরা আস্বাদন করছিলাম। চারটি বস্তু এখানে পাঁচটি বস্তু দিয়েছেন ভগবত্তা সম্বন্ধে। পাঁচটি বস্তু হলো अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि, अन्न निरपेक्षता, सार्वत्रिकता, सनातनत्व। এই পাঁচটি বস্তু যার মধ্যে আছে সেখানে ভগবত্তা দেখা যায়। জ্ঞান মার্গে কর্ম মার্গে তো আমরা কাল দেখেছি কি জ্ঞান মার্গে বা কর্ম মার্গে দেখা যাবে না। তদনন্তর বলছেন যোগ মার্গে, যোগ মার্গে এই পাঁচটি বস্তু আছে কিনা ভগবত গীতায় বললেন যোগ যুক্ত মুনির ব্রহ্ম নচিরেণ অধিগচ্ছতি। অর্থাৎ যোগ যুক্ত মুনি অচিরেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। যারা যোগী তারা অচিরে ব্রহ্মকে লাভ করতে পারে। যোগী কাকে বলে এই সম্বন্ধে বলেছেন যোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের যোগ সম্বন্ধে এইরূপ আরো অন্যায় বিধি শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যোগ সম্বন্ধে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন অসংযদাত্মা যোগ দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মতিহি বস্যাত্মনাৎ যদতা শক্তো প্রাপ্তু উপায়তঃ। বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা যাহার মন সংযত হয় নাই তাহার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য। বৈরাগ্যতা অভ্যাস করতে করতে যার মন সংযত হয় নাই তার পক্ষে যোগ অত্যন্ত কঠিন, দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন উপায় অবলম্বন করিলে তিনি সফল যত্ন হইতে পারেন। এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদ অসংযতাত্মনা শব্দ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন উক্তাভ্যাম অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাম ন সংযত আত্মমনোজস্য তেন বিজ্ঞানাপি পুংসা। অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যাহার আত্মা বা মন সংযত হয় নাই তিনি বিজ্ঞ পুরুষ হইলেও যোগ তার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। ইহাতে বোঝা যায় যোগ সম্বন্ধে অধিকারী বিচার আছে, সবার দ্বারা যোগ হয় না। যোগ সম্পর্কে অধিকারী বিচার আছে। ভক্তির কোন স্থান কাল পাত্র বিচার নেই, কিন্তু যোগের স্থান কাল পাত্রে বিচার আছে, সবার দ্বারা হয় না। সুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য সুখমাসনমাত্মনঃ যোগী যোগম যুঞ্জিত। অর্থাৎ ইত্যাদি প্রমাণ অনুসারে যোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত শুদ্ধ স্থানের এবং সুখজনক আসনাদির অপেক্ষা দেখা যায়। সব জায়গায় বসে যোগ করা যাবে না। উত্তম স্থান দরকার, উত্তম ক্ষেত্র দরকার, শুদ্ধ আসন চাই, তবে গিয়ে যোগ সম্ভব। সুতরাং যোগের সার্বত্রিকতাও দেখা যায় না, যে সর্বত্রতা যোগ সম্ভব এটা দেখা যায় না।
গীতার শ্লোক ভাষ্য শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদ উপায়ত শব্দ সম্বন্ধে লিখেছেন, উপায়ত মদারাধন লক্ষণাজ জ্ঞানাকারান নিষ্কাম কর্ম যোগে চরচেতি। এখান থেকে বোঝা যায় যোগ স্বীয় ফল প্রদান করিতে ভগবত আরাধনা বা ভক্তির অপেক্ষা রাখে। হাজার সে যোগ করুক কিন্তু ভগবানে তার মন নেই, ভক্তিও ভগবানে নেই, যোগ তার কোনো কাজ দেবে না। অতএব যোগ সাধনা করতে গেলেও ভগবানের প্রতি ভক্তি করা চাই এবং ভগবত আরাধনা করা চাই। সেজন্য চরিতামৃতকার মধ্যলীলা 22 পরিচ্ছেদে বলেছেন, ভক্তি বিনা কোনো সাধন দিতে না রে ফল। যে কোনো সাধন ভক্তি ছাড়া ফল দান করে না। অতএব ভক্তি বিশেষ আবশ্যকতা। অতঃ গীতার উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে ইহাতে বোঝা যায় যোগ স্বীয় ফল প্রদান করিতে ভগবত আরাধনা বা ভক্তির অপেক্ষা রাখে। চৈতন্য চরিতামৃতে বললেন, ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্মযোগ জ্ঞান। কর্ম, যোগ, জ্ঞান এ সবাই ভক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। সে কর্মী হোক, যোগী হোক, জ্ঞানী হোক, ভক্তি আগে চাই। বিনা ভক্তিতে এ সমস্ত সাধন কখনো ফল দান করবে না। ভক্তি বিনা কোনো সাধন দিতে না রে ফল। ভক্তি মুখ নিরীক্ষক কর্মযোগ জ্ঞান। শ্রীমদ্ ভাগবতে ওই কথা বললেন, তপস্বিনো দানবরাজ যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদ সুমঙ্গলা ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণাম তস্মৈ সুভদ্রস্রবসে নমো নমঃ। তপস্বী জ্ঞানী, দানশীল হলো কর্মী, যশস্বী সেও কর্মী বিশেষ, মনস্বী মননশীল যোগী, মন্ত্রবিদ আগম শাস্ত্রানুগত সাধক, সুমঙ্গল যারা সদাচার সম্পন্ন। এই ব্যক্তিগণ যাহাতে স্ব স্ব তপস্যাদি অর্পণ না করিলে মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে পারে না, সেই সুমঙ্গল যশালী ভগবানকে নমস্কার করি। এ সমস্ত প্রমাণে বোঝা যায় যোগের অন্য নিরপেক্ষতাও নাই। এই রূপে দেখা যায় যোগ নিশ্চিত উপায় বলিয়া প্রতিপাদিত হইতে পারে না। যোগ নিশ্চিত উপায় যদি না থাকে তাহলে সেটা প্রতিপাদ্য হতে পারে না, তার দ্বারা কোনো কাজ হয় না। এরূপে দেখা যায়। এরপরে কি বললেন, তাহলে কি চলে গেল? কর্ম চলে গেল, জ্ঞান চলে গেল, যোগ চলে গেল। এই তিনটির ভেতরে পাওয়া যায় না। থাকলো কি? ভক্তি, চতুর্থ। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, মনমনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু। কি বললেন? মনমনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু মামে বৈশে সত্যম তে প্রতিজানে প্রিয়সী মে। হে অর্জুন, আমাতে মন অর্পণ করো, আমার ভক্ত হও, আমার যজন করো, আমাকে নমস্কার করো, তুমি আমার প্রিয়। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এই রূপ করিলে আমাকে পাইবে। এই ভক্তি সম্বন্ধ অন্যয় বিধি। এই ভক্তি সম্বন্ধটি অন্যয় বিধি। ভক্তি সম্বন্ধে ব্যতিরেক বিধিও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। জয় এসাম পুরুষম সাক্ষাৎ আত্মপ্রভমেশ্বর ন ভজন্ত ভজন্তি স্থানাৎ ভ্রষ্ট পতন্তদঃ। শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় 4 বর্ণাশ্রমের মধ্যে বলছেন, জয় এসাম পুরুষম সাক্ষাৎ আত্মপ্রভমেশ্বর ন ভজন্তে ভজানন্তি। স্থানাৎ ভ্রষ্টা পতন্তদঃ। 4 বর্ণাশ্রমের মধ্যে যাহারা আত্মপ্রভাব সাক্ষাৎ ঈশ্বর পুরুষকে ভজন করেন না, চতুর্বর্ণাশ্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র
নিজেরা নিজেদের বর্ণের জাতি বর্ণের যে যাবতীয় কার্যক্রমে পটু, কিন্তু ভগবানের ভজন করে না। আবার কেউ আছে যারা জানিয়াও ভজন করে না, তারা জেনেও ভজন করে না, অবজ্ঞা করে, তারা স্থান ভ্রষ্ট হইয়া অধপতিত হয়। তখন তারা নিজেদের স্থান থেকে পতিত হয়ে অধপতিত। এই জন্মে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নিয়েছে, পরের জন্মে গিয়ে কোনো ম্লেচ্ছ কুলে বা কোনো যবন কুলে কোথাও জন্ম নেবে, অথবা সাঁওতাল কুল ভিল যে কোনো অন্তর্জাতি থেকে জন্ম নেবে। পারম গতোপি বেদানাম শাস্ত্রার্থ বিদ যদি जो न सर्वेश्वरी भक्तस्तम विद्यात पुरुषाधमः। যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ অবগত হইয়াছেন, তিনিও যদি সর্বেশ্বরে ভক্তিযুক্ত না হন, তবে তাহাকেও পুরুষাধম বলা হয় জানেন। অর্থাৎ প্রহ্লাদজি বলছেন, যদি কোনো ব্যক্তি চতুর্বেদ অধ্যয়ন করে আসে, সে যদি ভগবানকে ভজন না করে, সবথেকে জগতের মধ্যে সেই হলো পুরুষ অধম। সে যদি 1000 চতুর্বেদ অধ্যয়ন করে থাকে। এই সমস্ত ভক্তি সম্বন্ধে ব্যতিরেক বিধি, একে বলা হয় ব্যতিরেক বিধি। ভক্তির অন্য নিরপেক্ষতাও আছে, কর্ম যোগ জ্ঞানায়তে ভক্তির অপেক্ষা আছে, তাহা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু ভক্তি কর্মযোগ জ্ঞানীদের কোনো অপেক্ষা রাখে না। কর্ম যোগ জ্ঞান ভক্তিকে অপেক্ষা রাখে, ভক্তি ব্যতিরেকে কোনো সাধন ফল দেবে না। কিন্তু ভক্তি কোনো কর্মযোগ জ্ঞানকে অপেক্ষা রাখে না, তার কোনো প্রয়োজনীয়তাই নেই। ভক্তি স্বয়ং স্বতন্ত্র, ভক্তি রানী স্বতন্ত্রা, সতই পরম শক্তিশালিনী। ভক্তি বিনা কোনো সাধন দিতে না রে ফল, সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল। কর্ম দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, যোগের দ্বারা, দানের দ্বারা, তীর্থযাত্রার দ্বারা, ব্রতাদির দ্বারা কিছু ফল পাওয়া যায়। কেবল ভক্তির দ্বারাই সেই সমস্ত ফল অতি সহজে পাওয়া যেতে পারে। ভক্ত ইচ্ছা করিলে ভক্তির দ্বারা স্বর্গও পাইতে পারে, মুক্তি পাইতে পারে, ভগবত নামে ভগবত চরণে সেবাও পাইতে পারে। যত কর্মভীর যত তপস্যা জ্ঞান বৈরাগ্য যত যোগীন দান ধর্মেন শ্রেয় ভীর ঋতরৈরপি সর্বম মদ ভক্তি যোগেন মগ্ধ ভক্তিভ্যো লভতে যশা স্বর্গাপবর্গম মধ্যাম পতঞ্জলি যদি বাঞ্ছতে। ভাগবতে বলছেন কি যত কর্মভীর যত তপস্যা, যে সমস্ত কর্ম, যে তপস্যা, যে জ্ঞান, যে বৈরাগ্য, যা যোগ দান ধর্ম যাবতীয় সেয় সর্বম মদ ভক্তি যোগেন মদ ভক্ত লভতে যশা, সমস্ত কিছু আমার ভক্তির দ্বারা আমার ভক্ত সহজে সরলে লাভ করে, যা কর্মী যোগী জ্ঞানী পেতে পারে না। এমনকি স্বর্গ চাইলেও পায়, অপবর্গ অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফলও পায়। স্বর্গ অপবর্গ ধাম, আমার বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্তি হয়ে যায় যদি বাঞ্ছা করে। ভাগবতে আরো বললেন, ভক্তাহম একয়া গ্রাহ্য শ্রদ্ধে আত্মা প্রিয় সতাম। শ্রী ভগবান স্বয়ং বলছেন, আমি সাধুদিগের প্রিয় আত্মা। শ্রদ্ধার সহিত আমাতে অর্পিত একমাত্র ভক্তির দ্বারাই আমি বশীভূত হই। এই বাক্যের একয়া ভক্তা শব্দে প্রমাণিত হইতেছে যে ভক্তি অপর কিছুর সাহায্যেরই অপেক্ষা করে না। প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তির ফল ভগবত অনুভব লাভ করিতে হয়তো যোগ জ্ঞানাদির অপেক্ষা না থাকিতে পারে, কিন্তু ভক্তির সাধনে জ্ঞান যোগাদির অপেক্ষা আছে কিনা তাহাও নাই। যে ভক্তিকে সাধন করার জন্য জ্ঞান যোগ এগুলি দরকার হবে কিনা, বলে কিছু দরকার নাই, ভক্তির জন্য কিছু প্রয়োজনীয়তা নেই। তস্মাৎ ভক্তিযুক্ত যোগীনো বৈমদাত্মনো ন জ্ঞানম ন চ বৈরাগ্যম প্রায়স্য ভবেৎ। এই শ্লোকে বোঝা যায় তস্মাৎ মদ ভক্তিযুক্তস্য, ভগবান বলছেন যারা আমার ভক্তিযুক্ত যোগীনো, যে যোগী, যে যোগী আমাতে ঐকান্তিক ভক্তি করে, ওই মদাত্মনঃ আত্মাটাও আমাকে দিয়ে রেখেছে,
ন জ্ঞানম, তার জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নেই। নচ বৈরাগ্যম, বৈরাগ্যের আবশ্যকতা নেই। প্রায় শ্রেয় ভবেদীয়, তার নিত্য নিরন্তর কল্যাণই কল্যাণ হয়। এই শ্লোকের মর্ম প্রকাশ করিয়া চৈতন্য চরিতামৃতে বলিয়াছেন, জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ। জ্ঞান বা বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নয়। ভক্তির উন্মেষের পক্ষে ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজনই হয় না। ভক্তির দ্বারাই ভক্তি বাড়ে, ভক্তির জন্য অন্য কিছু আবশ্যকতা লাগে না। ভক্তি অহৈতুকী। ভক্তিটি কেমন হবে? অহৈতুকী, যার কোনো হেতু নেই, কোনো কারণ নেই। ভক্তি হইতেই ভক্তির উন্মেষ হয়। ভক্তা সঞ্জতয়া ভক্তা বিব্রতুত পুলকাম তনুম। এক্ষণে বোঝা গেল ভক্তি সর্ববিষয়ে অন্য নিরপেক্ষা, স্বতন্ত্র। ভক্তির সার্বত্রিকতাও আছে। ভক্তি সর্বত্র ব্যাপ্তমান, সে কাউকে অপেক্ষা রাখে না। যেমন সূর্যের কাছ থেকে চন্দ্র প্রকাশ নেয়, চন্দ্র সূর্যের অপেক্ষা রাখে, তবে গিয়ে নিয়ে উজ্জ্বল হয়। সূর্য কারো প্রকাশ নেয় না, স্বয়ং প্রকাশে প্রকাশমান। সেই প্রকার ভক্তি স্বয়ং শক্তিমান, কারো কাছ থেকে নিতে হয় না তাকে। যে কোনো লোক ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া ঊর্ধ্বগতি লাভ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নাই জাতি কুলাদি বিচার, জাতি কুল কোনো কিছু বিচার নেই কৃষ্ণ ভজনে। যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ, অভক্তহীন ছাড়। যে ভজন করে সেই শ্রেষ্ঠ, আর যারা ভজন করে না ও হীন, ছাড়, দুরাচার। এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতে আরো শ্লোকে সুন্দর বললেন, কে রাত হোনান্দ পুলেন্দ পুলকসা আবির গঙ্গা যমনা খসাদয় জেনে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়া শুদ্ধং তস্मै প্রভ বিষ্ণবে নমঃ। যে কি রাত, ভুল, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আবির, শুম্ভ, যবন, খস আদি, এ সমস্ত হলো পাপ জাতি। যারা অন্তজ জাতি, জঙ্গলে জন্ম নিয়েছে, এরা পাপময়ী জাতি। এরা মনুষ্য, কিন্তু এরা পাপময়ী জাতি। বা অন্যান্য যে সকল কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুন্ডা, সবর, বিভিন্ন প্রকার যে জাতি আছে, এ হলো বন্যজ জাতি। অন্তে জাত ইতি অন্তজ। এ সমস্ত ব্যক্তি কর্মত পাপ স্বরূপ। তাহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ভক্তকে আশ্রয় করিয়া সুস্থ হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবানকে নমস্কার করি। মনুষ্য আদৌ দূরে থাক, মানুষ তো ভগবানের ভক্তি করলে উদ্ধার হয়েই যাবে। কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী আদিও ভক্তির প্রভাবে ঊর্ধ্বগতি লাভ করিতে পারে। কীট পক্ষী মৃগাণাঞ্চ হরৌ সংনস্ত কর্মণাম ঊর্ধ্বমেব গতিম মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানী নামেনা। যেখানে কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী আদি পর্যন্ত ভক্তি করে ভগবানকে ঊর্ধ্বগতি লাভ করে, অন্য প্রাণীর কথা এখানে কি বলবেন? হরিতে সংনস্ত কর্মা কীট পক্ষী এবং মৃগগণ ঊর্ধ্বগতি লাভ করিতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তিকে সম্বন্ধে আর আমি কি কথা বলবো? কোথায় বলেছেন? গরুড় পুরাণে বলেছেন। সদাচার পরায়ণ ব্যক্তি ভক্তি অনুষ্ঠান করিতে পারেন, অপিচ দুরাচার ব্যক্তিও পারে। অপিচিত সুদুরাচারো ভজতে মাম অনন্য ভাগ সাধুরেব সমন্তব্য সম্যক ব্যবসিতৃষ। ভগবত গীতায় 9ম অধ্যায়ের 30 শ্লোকে বলছেন, ওই ব্যক্তি যদি অত্যন্ত দুরাচারী হয়, তার আচার নিষ্ঠা কিছু নাই, কিন্তু গোবিন্দের প্রতি অনন্য ভক্তি করে, তাকে সাধু বলে। সেই সাধু যিনি অন্য দেবতার আশ্রয় ত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমার ভজন করেন। একবারে পরিষ্কার বলে দিলেন, অন্য দেবাশ্রয় নাই তোমারে কহিনু ভাই। এই তত্ত্ব পরম মহাত্ম। কৃষ্ণ ভক্ত কখনো অন্য দেব দেবীর পুজো করবে না। অন্য দেবতার আশ্রয় ত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমার ভজনই করে। সে দুরাচার হইলেও, সে যদি অত্যন্ত দুরাচারীও হয়, তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করি। এই জন্য ব্রজে কারো বিচার করতে নেই। কে কতটা ভজন করছে আমরা জানি? আমরা জানি না। আমরা বাইরেরটা দেখতে পাচ্ছি, ভেতরে কতটা ভগবানের ভজন করছে এ কি আমরা জানি না? হয়তো কোনো গাঁজাখোরও হতে পারে,
হয়তো কোনো মতখোরও হতে পারে, সে যে কতটা ভগবানের ভজন করছে কি করছে না বাইরে থেকে জানি না, এই জন্য কারো বিচার করা নাই। এখানে কি বললেন, সে যদি অত্যন্ত দুরাচারীও হয় তাকে সাধু বলিয়া মনে করবে। এটা কোথায় বলছেন ভগবত গীতাতে, সাধু রেব অপি চেত সুদুরাচারো, অত্যন্ত দুরাচারী যদি হয়, ভজতে মাম অনন্য ভাব, সে অনন্যতা পূর্বক যদি ভজন করে, সাধু রেব সেই সাধু। সমস্ত কারণ তিনি সম্যক ব্যবস্থিত, অর্থাৎ আমাতে একান্ত নিষ্ঠাপর নিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়কে তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, ও আমাকে ছাড়া কাউকে জানে না। সমস্ত অবস্থায় ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, যে কোনো অবস্থাতে ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়। প্রহ্লাদ আদি গর্ভাবস্থায় করেছিলেন, প্রহ্লাদজি মায়ের গর্ভের ভেতরে থেকে ভক্তির অনুষ্ঠান করেছিলেন। ধ্রুব আদি বাল্য বয়সে করেছিলেন, অম্বরীশ মহারাজ যৌবনে করেছিলেন, যজাতি মহারাজ বার্ধক্যে করেছিলেন ভজন, অজামিল মৃত্যু সময়ে ভজন করেছিল, চিত্রকেতু আদি স্বর্গ গতাবস্থায় স্বর্গেতে পৌঁছে ভজন করেছিল, নরকে অবস্থান কালেও ভজন ক্রিয়া চলিতে পারে। যথা যথা হরের নাম কীর্তনারকা তথা তথা হর ভক্তির মুদ বহান্ত দিবম যজু, যারা নরকে আছে সেখানেও যদি হরি চিন্তন করে তারা উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। যেখানে যেখানে নরকবাসীগণ শ্রী হরির নাম সংকীর্তন করিয়াছেন সেখানে সেখানেই তাহারা হরি ভক্তি লাভ করিয়া দিব্য ধানে গমন করেছে। জ্ঞান যোগাদির ন্যায় সিদ্ধি লাভী ও ভগবত সেবা প্রাপ্তিতেও ভক্তির বিরতি নাই। ভক্তি মার্গের সাধক সিদ্ধ দেহে ভগবত দামী ও ভক্তির অনুষ্ঠান করে, ভগবত সেবা করিয়া থাকেন। মত সেবয়া প্রয়তমতে ইত্যাদি মত শ্রীমদ ভাগবতের প্রমাণে বলছেন, যারা আমাকে প্রাপ্তি হয়ে যায় তারা আমার সেবা কখনো ছাড়ে না। ভক্তির অনুষ্ঠানে স্থান স্থানেরও নিয়ম নাই, যে কোনো জায়গায় ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা নচ্ছিষ্টাদৌ নিষিদ্ধন্তি শ্রী হরের নাম নিলুব্ধকঃ। না দেশ কাল নিয়ম কোনো আছে, না উচ্ছিষ্ট মুখে উচ্ছিষ্ট হাতে ন নিষিদ্ধন্তি শ্রী হরের নাম লুব্ধকঃ। যে হরি নামে যার লোভ সে এঁঠো মুখেও করতে পারে। গৌর সুন্দর তো এই কারণে করেছিলেন বড় গোপাল গুরুকে, কারণ গোপাল গুরু মহাপ্রভু শৌচে বসে হরি নাম করেছিলেন। গোপাল গুরু বলেছিলেন, তুমি তো ভগবান, তোমার কোনো অসুবিধা নাই, কারণ মহাপ্রভু জীব ধরে বসেছিলেন। গোপাল গুরু 5 বছর বয়স, নাম ছিল গোপাল। জিজ্ঞাসা করলো, প্রভু শৌচে বসে জীব টেনে ধরে বসে আছো? বললে, জীবাটা আমার হরি নামে সাধা, তো আপনা আপনি হরি নাম উচ্চারণ হয়ে যায়। শৌচে বসেছি পবিত্র সময়, কি করে নাম করি বলো? না প্রভু, তা না হয় বুঝলাম, তুমি তো ভগবান, তোমার জন্য কোনো সমস্যা নেই, আমরা তো জীব, শৌচে বসে যদি মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে হরি নাম তো হবে না, তখন জীব কি করবে? মহাপ্রভু তখন কোলে তুলে নিয়ে বললেন, গোপাল, আজ তুমি এত বড় উপদেশ আমাকে দিলে, আজ থেকে তুমি আমার গুরু। নাম হয়ে গেল গোপাল গুরু। আজ গোপাল গুরু আশ্রম আছে বৃন্দাবনে, গেছো কখনো? অতএব হরি নামের নিমিত্ত কোন স্থান কাল পাত্র দেশ নিয়ম কিচ্ছু নেই, যে কোনো সময় করা যায়। তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন হরি সর্বত্র সর্বদা শ্রোতব্য কর্তব্য স্মর্তব্য ভগবানের নাম। ভাগবতে বলছেন, সকল লোকেই সকল সময়ে এবং সকল স্থানে শ্রী হরির নাম গুণ আদি শ্রবণ কীর্তন স্মরণ করিবে, সব ক্ষেত্রে সমস্ত লোক। এই সমস্ত প্রমাণে বোঝা যাইতেছে যে ভক্তির সার্বত্রিকতাও আছে, সনাতনত্বও আছে। এখানে দেখা গেল নিশ্চয়তার সমস্ত লক্ষণই ভক্তিতেই বিদ্যমান। সুতরাং একমাত্র ভক্তি ভগবত অনুভবের নিশ্চিত উপায়। ভগবানকে অনুভব করতে হলে একমাত্র ভক্তি চাই। ভক্তি যে ভগবত অনুভবের নিশ্চিত উপায় তা স্থির হলো।
কিন্তু ভক্তির দ্বারা যে ভগবত অনুভব লাভ হয় তাহা যথার্থ অনুভব কিনা তা বিবেচ্য। এর ইতিপূর্বে বলা হয়েছে ভগবানের মাধুর্য অনুভব যথার্থ অনুভব, কিন্তু মাধুর্য অনুভবের উপায়টি কি? ভক্তি শাস্ত্র বলেন মাধুর্য অনুভবের একমাত্র উপায় হলো প্রেম। প্রৌঢ় নির্মল ভাব প্রেম সর্বোত্তম, কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ। চরিতামৃতকার বললেন পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন, কৃষ্ণ মাধুর্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ। এই প্রেম লাভ করিবার একমাত্র উপায় হলো আবার ভক্তি। সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়, সাধন ভক্তির দ্বারা রতির উদয় হয়। সাধন ভক্তি কারে বলে? নিত্য যে আমরা বিগ্রহের সেবা করি বিবিধ প্রকার ভাবে, কেউ রান্না করে ভোগ লাগাচ্ছে, কেউ শৃঙ্গার করছে, এগুলি সব সাধনের ভেতরে যায়। এই ভক্তি কার্যটি কার জন্য করছি? গোবিন্দের জন্য করছি। করতে 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 ওর ভিতরে একটা প্রেম জন্মায়। আজ গোবিন্দকে আমি এই বস্তু ভোগ লাগাবো, কাল ওটি তৈরি করে রাধা মাধবকে দেবো, কাল ওইভাবে করবো। এই যে ভেতরে ভাব সৃষ্টি হয়, একে বলা হয় রতি। সাধন ভক্তি করতে করতে এই রতিটা উদয় হয়, ভেতরে জন্ম হয়, সৃষ্টি হয়। আর রতি যখন গাঢ় হয়, রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম কহ, তখন ওটি প্রেম নামে অভিহিত হয়। একমাত্র উপায় এবে সাধন ভক্তির কথা শুনো সনাতন, যাহা হইতে পাই কৃষ্ণ প্রেম মহাধন। কি সনাতন, এবারে সাধন ভক্তির কথা শোনো, যার দ্বারা আমরা মহাপ্রেম সম্পদকে লাভ করতে পারি। এই সমস্ত প্রমাণে দেখা গেল ভক্তি হইতে প্রেম লাভ হয়। প্রেম এবং প্রেমই ভগবানের মাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র হেতু। সুতরাং ভক্তি হইল ভগবানের মাধুর্য আস্বাদনের বা যথার্থ ভগবত অনুভবের একমাত্র উপায়। তাই শ্রী ভগবান বলেছেন ভক্তই ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য শ্রদ্ধে আত্মা প্রিয় সতাম। ভক্তির দ্বারাই ভক্ত আমাকে একমাত্র লাভ করতে পারি। এবং ভক্তা মাম বিজানাতি যাবান যশস্য ততঃ ততো মাং তত্ত্ব জ্ঞাত্বা বিবিশিতনন্তরম। ভক্তা মাম অভিজানাতি, ভক্ত আমাকে ভক্তির দ্বারা ভালোভাবে জানতে পারে। সর্বত আমি যেরূপ আমার বিভূতি ও গুণাদি যাহা যাহা আছে, নির্গুণা ভক্তির দ্বারাই তাহা বিশেষ রূপে জানিতে পারা যায়। মৎপর ভক্তি হইতে আমার সম্বন্ধে যথার্থ বস্তু জ্ঞান জন্মিলে জীব আমার সহিত যুক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ আমার স্বরূপকে লাভ করিতে পারে। তার আত্মাটি ভগবত প্রায়ণ হওয়া চাই, সর্বদা ভগবানের জন্য চিন্তা করা চাই। বড় যদ্যপি শুনতে বড় সহজ লাগে, কিন্তু বড় কঠিন কার্য। ভগবানকে তন মন ধন সর্বস্ব দেওয়া যায়, মন দেওয়া যায়। মন আমাদের বসে থাকে না, এদিক ওদিক দৌড়ে পালিয়ে যায়। আর ভগবান আমাদের মনটি চায়, এত কিছু চায় না, খালি মনটাই চায়। আর ওটাই আমরা দিতে পারি না। মন তো সারা জগৎকে দিয়ে বসে আছি, ঠাকুরজিকে দিতে পারি না। অথচ ভগবান ওই মনটাই কেবল, যেমন দুগ্ধের মধ্যে মাখন চান, আমাদের শরীরের মধ্যে তিনি মনটাই চান। অবস্থা বিশেষে জ্ঞান যোগাই দ্বারাও ভগবত অনুভব হইতে পারে বটে, কিন্তু যথার্থ অনুভব বা মাধুর্যের অনুভব লাভ হয় না। এই জন্য উদ্ধবকে বললেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একাদশ স্কন্ধে, ন সাধয়তি মাং যোগ ন সাংঘং ধর্ম উদ্ধব ন সাধ্যায় তপস্যাগ যথা ভক্তি মমর্চিতা। আমাকে যোগ সাধনা করে সাংখ্য ধর্মের দ্বারা প্রাপ্তি হওয়া যায় না উদ্ধব, না অধ্যয়নের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা পাওয়া যায় না। কেবল ভক্তির দ্বারা আমাকে প্রাপ্তি হওয়া যায়। শ্রী ভগবান একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত, কর্ম জ্ঞান যোগাদির বশীভূত তিনি নন। তাই ওই যে শাস্ত্র কহে কর্ম জ্ঞান যোগ তেজি ভক্তি কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্তি তারে ভজি। কি বললো চরিতামৃতে? তাই ওই যে শাস্ত্র কহে কর্ম জ্ঞান যোগ তেজি, কর্ম জ্ঞান যোগ তেজি শাস্ত্রে কহে,
ভক্তি কৃষ্ণ বশময়, ভক্তি তারে ভজি। কর্ম জ্ঞান যোগের দ্বারা তো পাওয়া যায় না, কে পরিত্যাগ করে দেবে। ভগবানকে ভক্তির দ্বারাই পাওয়া যায়। তাই ভক্তির দ্বারা ভজন করি। ভক্তিও আবার সাধারণত দুই প্রকার, এখানে আবার দুই ভাগে ভাগ হলো। ঐশ্বর্য জ্ঞানময় ভক্তি এবং ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন কেবল ভক্তি। ঐশ্বর্য জ্ঞানময় ভক্তির অনুষ্ঠানে ঐশ্বর্য জ্ঞানময় প্রেমের উদ্ভব হয়। তার ফলে সাধক সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য, শাস্তি আদি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে পারে। শ্রী ভগবানের নারায়ণের স্বরূপের সেবা করিতে পারে। ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে বিধি ভজন করিয়া বৈকুণ্ঠে যায়, চতুর্বিধ মুক্তি পাই। ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে বিধিবৎ যারা ভজন করে তারা চতুর্বিধ মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠে চলে যায়। আর ঐশ্বর্য জ্ঞানহীনা কেবল ভক্তি ব্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে। এই মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ স্বয়ং ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণের সেবা লাভ হইতে পারে। বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ স্বরূপ অপেক্ষা স্বয়ং রূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের মাধুর্য অনেক বেশি। তাই শ্রী নারায়ণের বক্ষ বিলাসী শ্রী লক্ষ্মী দেবী ও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত লালসান্বিত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অসমর্থ মাধুর্যে এমনই একটি স্বাভাবিক শক্তি আছে যাহা অন্যের কথা দূরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত চঞ্চল করিয়া ওঠে। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যে এক স্বাভাবিক বল কৃষ্ণ আদি নরনারী করায় চঞ্চল। শ্রীকৃষ্ণের অসমর্থ মাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় শুদ্ধ নির্মল প্রেম, ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন কেবল প্রেম, যাহা একমাত্র শুদ্ধ ভক্তি হইতে লাভ করা যায়। সুতরাং ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনের বা শ্রীকৃষ্ণ যথার্থ অনুভবের একমাত্র উপায়। এখানে বোঝা গেল এই তাবৎ ইত্যাদি শ্লোকে যে উপায়টিকে মুখ্য জিজ্ঞাসা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ভক্তি সেই উপায়। এই ভক্তির কখনোই কথাই শ্রী গুরুদেবের চরণে জিজ্ঞাসা। গুরুদেবের চরণে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করতে চায়, আত্মকল্যাণের জন্য প্রশ্ন করতে চায়, কেবল ভক্তি সম্বন্ধীয় কথা। এই রূপে অন্য ব্যক্তির মুখে সাধন তত্ত্ব ভক্তির আছে, কর্ম জ্ঞানাদির নেই। সার্বত্রিকতা এবং সনাতনত্ব ভক্তির আছে, কর্ম জ্ঞানাদির নাই। সুতরাং ভক্তির অন্যই ব্যতিরেকাভ্যাম সর্বত্র সর্বদা স্যাৎ এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম শ্লোকে শ্রী ভগবৎ তত্ত্বানুভবের পক্ষে এই ভক্তি সাধনের অপরিহার্যই তাই প্রকাশ করা হয়েছে। চতুশ্লোকী ভাগবতের মধ্যে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ করে প্রকাশ করেছেন যাহারা ভগবত তত্ত্ব যথার্থ রূপে অনুভব করতে অভিলাষী। শ্রী গুরুদেবের চরণে ভক্তি বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করাই তাহাদের একান্ত কর্তব্য। কারণ ভক্তি বিনা কোনো সাধন দিতে নারে ফল। এই ভক্তি পরিপক্ক অবস্থায় প্রেম ভক্তি পরিণত হয় বলিয়া এবং প্রেম ভক্তির ভগবত বশীকরণী শক্তি আছে বলিয়া সাধন ভক্তি হইল প্রেম ভক্তির ভগবত তত্ত্বানুভবের উপায় বা অঙ্গ। জ্ঞান পরম গুহ্যমিতি শ্লোকে তদঙ্গ শব্দের যাহার ইঙ্গিত করা হয়েছে, এই শ্লোকে ভগবান তাহাই প্রকাশ করে বললেন। এই শ্লোকে গ্রন্থকার শ্লোক বিরাজ গোস্বামীপাদ দেখিয়ে দিলেন ভগবত চরণে শ্রী ভগবান আচার্য রূপে ব্রহ্মাকে তত্ত্ব জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, আর অন্তর্যামী রূপে ব্রহ্মার চিত্তে ভূমিষ্ঠ তত্ত্বের অনুভব জানাইয়াছেন। এই রূপে ভগবান শিক্ষা গুরু ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিয়েছেন। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। এরপরে কৃষ্ণ কর্ণামৃতের শ্লোক থেকে শিক্ষা গুরু সম্বন্ধে বিল্বমঙ্গল যে কথাগুলি বলেছেন তা আমরা কাল আস্বাদন করব। আজকে কথা আমাদের এখানে বিশ্রাম দিই। এই পর্যন্ত আমরা চতুশ্লোকী ভাগবত বা তার গৌর কৃপা তরঙ্গের বিস্তার রূপে আস্বাদন করলাম। যাবতীয় ভুল ত্রুটি আছে সবাই মিলে এক অবোধ মূর্খ বালক মনে করি কৃপা করে ক্ষমা করে দেবেন। সর্বচরণে অসংখ্য প্রণতি অর্পণ করি। নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়।
जय जय राधे कृष्ण गोविंद जय जय राधे कृष्ण गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण गोविंद जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र जय जय राधा रमण रास बिहारी श्री गोकुलानंद जय जय रासेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र जय जय ललिता विशाखायादि जत सखीवृंद जय जय श्री रूप मंजरी आदि मंजरी अनंग जय जय पूर्णमासी कुंद लता जय बीराबृंद তোমরা সবে মিলে কর দয়া আমি অতি মন্দ আমায় কৃপা করি দাও হে যুগ চরণার বিন্দ যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ যেন গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्त वत्सल भगवान की सबार से शत्रुधि भगवान की जय।
सपार्षद श्रीमन महाप्रभु की जय, सपार्षद जगन्नाथ बलभद्र सुदेव की जय, सपार्षद माधव लाल की जय, सीधा वृंदावन की जय, वृंदावन प्यारीलाल की जय, राधा रानी की जय, जमुने महारानी की जय, वृंदे महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, गुरुराज महाराज की जय, राधाकुंड श्याम कुंड की जय, सोमस्ती भक्त मंडली की जय, चैतन्य चैतन्य ग्रंथ महाराज की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, आज के आनंद की जय, श्री हरि कथामृत की जय, राधा माधव लाल की जय, सोमस्ती भक्त मंडली की जय, अपन अपन श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निदाय गौर हरि बोल, बोल भक्त वत्सल भगवान की।